स्टार एशिया पंजाबी टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। प्रोग्राम सियासत के रंग राही असी पंजाब ते इस देश दीयां खबरां नूं जानते हाँ। अज की अहम खबर राम मंदिर अयोध्या दे नाल जुड़ी एक बहुत ही अहम शख्सियत महंत नरेंद्र गिरी की हत्या तो बाद मामला बहुत ज़्यादा गरमा गया है अते उन्हां दी मौत तो बाद वख-वख तरह दीयां पार्टियां वख-वख तरह के समाजिक धार्मिक अते राजनीतिक लीडरां वल्लों बहुत ही प्रतिक्रम आए हैं। इस तो पहला कि इस खबर की विस्तार विच चलीए, सब तो पहला मौसम का हाल। मौसम विभाग बहुत सारिया भविष्यवाणियां कर रहा है, पर वो भविष्यवाणियां कदे कदे सच्चियां हुंदियां नज़र आउंदियां हन, पर बहुत बारी वो भविष्यवाणी किसी दूसरे पासे नूं मोड़ कट जाती है। जिवें जे मौसम विभाग भविष्यवाणी करता है कि 24 घंटिया दे विच मींह पवेगा, तो केवल बदलवाई ही बनती है, मींह नहीं पैंदा। या हो सकता है पंजाब के किसी होर हिस्से च पै जांदा होए, पर साडे इलाके विच स्थिति इहो जी नहीं बनी हुई। तापमान जिहड़ा है इस समय वो अज का तापमान जिहड़ा है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। किते किते बदल आ जाते ने, फिर बहुत ही तेज धुप निकलती है और ये स्थितियां अजे कुछ दिन तक बनिया रहनगियां। हुण चलते हाँ जो अहम खबर है कि अयोध्या दे विच राम मंदिर संघर्ष के नाल बड़े पुराने समय तो जुड़े हुए एक महंत नरेंद्र गिरी जी, उन्हां दी लाश पिछले दिनी सोमवार की रात नूं उन्हां दे एक आम कमरे दे विच पखे नाल लटकदी हुई मिली सी। आम कमरे का मतलब जिथे वो हरेक आउण जाण वाले नूं मिलिया करदे सन, ते खास कमरा जिथे वो किसी नूं नहीं सन आउण दिंदे। और आम कमरे दे विचों पखे नाल लमकी हुई उन्हां दी लाश मिलनी बहुत सारे जिहड़े वो शंकियां नूं जन्म दिंदी है। जदों कि उन्हां दी मौत तो 3-4 घंटे पहला ही यूपी के उप मुख मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ते एक होर बहुत ही मीडिया नाल जुड़े हुए अहम व्यक्ति ने उन्हां दे नाल जिहड़ी सी वो एक मीटिंग की सी, उन्हां नूं मिल के गए सी, लंबा समा उन्हां कोल बैठे रहे सन। उन्हां दी मौत तो बाद उन्हां दे उस आम कमरे दे विचों ही पुलिस नूं एक सुसाइड नोट जिहड़ा वो बरामद होया है। सुसाइड नोट उत्ते जो कुछ लिखिया मिलिया उन्हें उत्थों दी बीजेपी दी सरकार मुख मंत्री नित्यानाथ जोगी अते होर बहुत सारे जिहड़े उत्थों दे राजनीतिक ने उन्हां उत्ते शक दी सूई जिहड़ी वो लै आंदी है। सुसाइड नोट के मुताबिक उन्होंने जो प्राप्त होया उहदे मुताबिक उन्होंने लिखिया है कि मैनूं जिहड़ा वो ब्लैकमेल किया जा रहा सी, मैं मानसिक दबाव दे विच सी, जिस करके ये जिहड़ा मैनूं कदम जिहड़ा वा आत्म हत्या का वो चुकना पिया, क्योंकि मैनूं इत्थों की सरकार दे एक बीजेपी की सरकार दे एक अहम मंत्री वालों जिहड़ा वो ब्लैकमेल किया जा रहा सी। उस वालों कहा जा रहा सी कि तुहाडी एक वीडियो किसी औरत दे नाल एडिट करके पब्लिश कर दी जाएगी, पर उस दे बदले वो बीजेपी का मंत्री या वो अहम व्यक्ति महंत जी कोलों की मंग करता सी, इहदे बारे स्पष्ट नहीं हो सकिया। उस अखाड़े दे ही या उस धार्मिक संस्था दे एक होर अहम महंत आनंद गिरी जी ने इस घटना के उत्ते एक बयान दिता सी कि महंत जी जिहड़े सन उन्हां दे खर्चे बहुत ज़्यादा वध गए सन और वो खर्चियां की पूर्ति करने वास्ते इस ट्रस्ट के नां इस अखाड़े के नां ते जिहड़ियां जमीनां सन वो कौडियां के भाव बेच रहे सन, जिस करके वो दबाव विच सन ते वो
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮਹੰਤ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪਾਲੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹੰਤ ਜੀ ਨੇ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਂ, ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਨਾਂ, ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹ ਵੇਚੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੀਆਂ? ਜੇ ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਖਾੜੇ ਦੇ, ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਦੇ ਦਸਖਤ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹੰਤ ਨਰਿੰਦਰ ਗਿਰੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਖਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੰਤ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਆ, ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਲਿਖੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਸਮਾਚਾਰ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਲੱਲੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੱਠ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਮੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਹੱਤਿਆ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਟਰਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 21 ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹੰਤ ਨਰਿੰਦਰ ਗਿਰੀ ਜੀ ਜਾ ਵਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ 21 ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹੰਤ ਗਿਰੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਲੱਲੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ शिव सेना के एक अहम लीडर ने संजय राउत, उन्होंने भी एक जड़ा अपना ट्वीट करके अखबार दे विच बयान दे के जिहड़ी वो सरकार दे उत्ते दोष लाया कि जिहड़ी भाजपा की सरकार आ, जिहड़ी योगी की सरकार आ, योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने इस संबंधी अपना जवाब देना होएगा, क्योंकि उन्होंने सारिਆਂ ने बिल्कुल चुप्पी धारी हुई इस मामले ते जवाब देन कि हत्या किस तरह हुई है, कि यह हत्या है कि जां वाकई आत्म हत्या है। उन्हों की चुप्पी जिहड़ी आ ये बीजेपी लीडरां दी ये गल वल इशारा करदी है कि किते ना किते इहदे पिछे कोई बहुत ही डूंघी जिहड़ी सियासत आ वो लुकी हुई है। भारत समाचार ने जिहड़ा होर अगे लिखिया है, उन्हों का कहना है कि जिहड़ी बीजेपी दी आ सरकार आ एक बहुत वड्डे नेता नूं जिहड़ी आ वो बचा रही है, जिहदा इस आत्म हत्या दे विच हत्थ है। और वो बीजेपी नेता जिहड़ा है उन्हें जिहड़ी आ आनंदगिरी, महंत आनंदगिरी, जिन्हां दा पिछले दिन ही बयान आया सी कि ये महंत जी जिहड़े ने इन्हां ने अपने खर्चे बहुत वधा लए सन ते ट्रस्ट दीआं जमीनां सस्ते भाव वेच रहे सन। उन्हां दा कहना है कि महंत आनंदगिरी दे नाल भाजपा दे एक मंत्री दी बहुत लंबी मीटिंग हुई। उस मीटिंग च उन्हां दियां की गल्लां होईयां, फोन कालां जिहड़ियां चलियां, उन्हां फोन कालां दे उत्ते की गल्लां चलियां, ये सारे नूं जिहड़ा है वो सच सामने दुनिया दे विच लैके आउणा बनदा है तां कि असल दोषी जिहड़े वो बच ना सकन। इसी तरह ही उत्थों दे एक बहुत ही अहम नेता ने यूपी दे नदीम अली, जिहड़े समाजवादी पार्टी दे नाल अपना संबंध रखते हैं, उन्होंने ट्वीट करके अपने ट्वीट दे विच सीधा ही जिहड़ा वा वो निशाना पूरे हिंदू कौम नूं बना लिया। उन्होंने कहा कि हिंदुआं दे सौण दा ते जागण दा किहड़ा समा ये पता ही नहीं लगता भी ये कदों सौंदे ने ते कदों जागदे ने। नदीम अली का जो कहना है वो कहंदे ने कि जदों सुशांत सिंह आत्म हत्या करता, एक टीवी एक्टर आत्म हत्या करता है तो उदों हिंदू जाग पैंदे ने, पर जदों महंत नरेंद्र गिरी जी की मौत हुंदी आ उदों हिंदू सौ जाते हैं, क्योंकि हिंदुओं वालों किसी प्रकार का प्रतिक्रम सामने नहीं आ रहा। इसी तरह जदों रिया चक्रवर्ती नां की एक सिनेमा अभिनेत्री कोलों 59 ग्राम हैरोइन बरामद हुंदी है तो सारा देश का हिंदू जाग पैंदा है, उहदे विरुद्ध बयान देन लग पैंदा, उहदे विरुद्ध धरने प्रदर्शन करन लग पैंदा है। पर जदों अडानी की पोर्ट तो अडानी की बंदरगाह उत्तों 3000 किलो हैरोइन बरामद हुंदी है तो इस देश का हिंदू जिहड़ा है वो बिल्कुल सुता रहिंदा है, कोई भी अपना प्रतिक्रम जिहड़ा वो पेश नहीं करता। हुण सिद्धियां ये गल्लां दोष प्रति दोष लाउण दा सिलसिला जिहड़ा है वो पूरी कौम दे उत्ते, पूरी पार्टी दे उत्ते लाउण दा सिलसिला जिहड़ा वो वड्डे पद्धर ते जारी हो चुका है। गल जिहड़ी बहुत अगे तक वध चुकी है, बहुत नेड़े नहीं रह गई हुण। ते कांग्रेस वालों एक जिहड़ा ट्विटर चलाया जाता है गांधीवादी मैं भी राहुल, उस ट्विटर अकाउंट ने जिहड़ा ट्वीट किया वो भी बहुत अहम है इस सारे मामले दे विच। उन्हां दा कहना है कि किवें मान लईए कि जिहड़ा ये देश आ ये सुरक्षित हत्थां दे विच है। उन्हां ने बड़ी अहम गल कीती है। उन्हां दा कहना है कि देखो यूपी दे विच जिहड़ी सरकार है आदित्य जोगीनाथ दी वो भी एक महंत ने, महंत की सरकार दे विच एक महंत की हत्या हो जे बड़ी नमोशी वाली गल है। फिर असीं किस तरह कह सकते हैं कि जिहड़ा देश आ वो बिल्कुल भाजपा के सुरक्षित हत्थों दे विच है। कहंदे कि देश जिहड़ा है वो असले सुरक्षित हत्थों दे विच नहीं है, महंतां दे राज विच महंतां दे कतल हो रहे ने। एक होर अहम ट्वीट जिहड़ा द इंडियन अखबार उन्हें अपना खबर भी दिती है, आर्टिकल भी छापा है इहदे उत्ते। उन्हां दा कहना है कि जिहड़ी बीजेपी दे एक लीडर की अहम गिरफ्तारी हुई है इस सारे मामले दे विच, कहंदे इस बारे दे विच सानू राकेश टिकैत ने जिहड़ा एक बयान दिता सी कुछ समा पहला, उस बयान की अहमियत नूं समझना बहुत जरूरी है।
ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਪਏ ਨੇ, ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੱਤਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਛਪਵਾਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਏ, ਕਿਸ ਵਸੀਲੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਔਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਡਾਕਟਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਛਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਬਈ ਦੇ ਪਾਲਾਘਾਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮੱਚਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਾਵੇਲਾ ਮੱਚਿਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮਿਰਾਜ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਾਲਾਘਾਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਚਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹੰਤ ਨਰਿੰਦਰ ਗਿਰੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਨਰਿੰਦਰ ਗਿਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੰਤ ਨਰਿੰਦਰ ਗਿਰੀ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਲਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।